Thank you. Then we started with properties. Okay. Next, property types. Which are the two types of properties? Extensive and intensive. Extensive and intensive. Okay. Extensive and intensive properties. Then we have seen the definitions. Then which are the intensive properties, which are the extensive properties that we have seen apart as an example. So volume, mass, these are the extensive properties, whereas temperature, pressure, then density, Dense. these are the intensive properties. That is, these are independent of mass. Now tell me one more property. So what about this? Specific volume. What do you think? Is it intensive, extensive? Any idea? Intensive. Yes, it is intensive. It is the reciprocal of density. So specific volume is the reciprocal of density. It's the reciprocal of density. It is also an intensive property. It is also an intensive property. Clear? Okay, good one. So you are clear with now the term property. So let us will go ahead with further part. So we are here, Anna. So inside this, now where this property is reflecting. So let us we will go ahead with this part now. State. Just a second. मी जरा fan चालू करतो, खूप गरम होता है. Okay. So let us we will go ahead with the definition of state. So what the state means? State means what? So state means it's here. It is the state is the exact condition of working substance at particular instance defined by at least two properties. Does it look similar to something what we have discussed in previous lecture? मागच्या लेक्चरला पण मी कुठली तरी डेफिनेशन अशीच काहीतरी सांगितली होती, आठवतंय का? It was something like this only. Particular instance was there, exact condition was there. Do you remember it? Do you remember? Yes, sir. Yes. Two properties, a combination. Correct. So at the time of definition of property, we have used these words, exact condition, at a particular instance. So we have used that thing, these words at the definition of property. So it is related to property only. It is related to the two concepts which we have studied in previous lecture. This is also related to the thermodynamic equilibrium state. So state here, the state is nothing but thermodynamic equilibrium state. स्टेट म्हणजे काय आहे तर स्टेट म्हणजे thermodynamic equilibrium state आहे. Getting it? Whatever we have seen in thermodynamic equilibrium definition. So thermodynamic equilibrium is when the system exists in mechanical, chemical and thermal equilibrium. When system exists in mechanical, thermal and chemical equilibrium, then we say the system exists in thermodynamic equilibrium.
क्लिअर. ज्यावेळेस आपण म्हणतो की हे तीन आहेत मेकॅनिकल, केमिकल, थर्मल, त्यावेळेस सिस्टीम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. आणि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आहे म्हणजेच काय आहे तर स्टेट आहे. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट इज नथिंग बट ए स्टेट, है ना. सो व्हाट इट इंडिकेट्स, व्हाट इट शोज, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट, वेअर इट इज युज्ड. स्टेटची रिक्वायरमेंट काय आहे, स्टेट कशासाठी वापरली जाते, त्याचं काम काय आहे. तर स्टेटचं काम आहे टू डिफाइन द एक्झॅक्ट कंडिशन ऑफ वर्किंग सबस्टन्स ऍट पर्टिक्युलर इन्स्टंट. म्हणजे तुम्ही सध्या कुठल्या स्टेटमध्ये आहात, श्रीमंतीच्या स्टेटमध्ये आहात, गरिबीच्या स्टेटमध्ये आहात, हेल्दी स्टेटमध्ये आहात, अनहेल्दी स्टेटमध्ये आहात. सो दिस इज व्हॉट द स्टेट इज. This is the exact condition of working substance at a particular instance, but it needs two properties for its definition. Remember this, it needs at least two properties for its definition. त्याची definition करायला तुम्हाला कमीत कमी दोन properties लागतात. That is called as thermodynamic equilibrium state. Then it is represented by, this one, it is represented by a line on property diagram. It is represented by a point, sorry, not a line, sorry. It is represented by a point on this property diagram PV. तो कशाने दर्शवला जातो, ह्या प्रॉपर्टी डायग्राम वर एक पॉइंट काढला जातो आणि तो पॉइंट म्हणजे काय, दिस पॉइंट इज नथिंग बट ए thermodynamic equilibrium state. Clear? This point indicates a thermodynamic equilibrium state, or simply you call it as state. Clear? तर ह्या पॉइंटला स्टेट म्हणायचं. आणि मग प्रॉपर्टी डायग्राम काय आहे, व्हॉट इज प्रॉपर्टी डायग्राम, कॅन यू टेल मी व्हॉट इज प्रॉपर्टी डायग्राम. इथं आहे की प्रॉपर्टी डायग्राम, ही प्रॉपर्टी डायग्राम आहे, ही कसली आहे, काय आहे, ही प्रॉपर्टी डायग्राम, ह्याला काय म्हणतो आपण, काय सांगा किती, कसली डायग्राम आहे, काय म्हणतो त्याला तुम्ही, व्हॉट यू कॉल दॅट. वर्टिकल. नाही, दोन आहेत ना, ही एक लाईन आहे आणि ही एक लाईन आहे. ग्राफिकल. हा, इट्स Graphical. ए ग्राफ, इट्स ए ग्राफ whose coordinates are properties. तो एक ग्राफ आहे. प्रॉपर्टी डायग्राम काय आहे, प्रॉपर्टी डायग्राम एक ग्राफ आहे आणि त्या ग्राफचे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत, एक्स प्रॉपर्टीज. त्या ग्राफचे कोऑर्डिनेट्स या प्रॉपर्टीज आहेत. मग इथं कुठल्या घेतले, तर इथं आपण दोन प्रॉपर्टी घेतले, प्रेशर आणि व्हॉल्यूम. सो इन प्लेस ऑफ व्हॉल्यूम यू कॅन यूज हिअर टेम्परेचर, तुम्ही इथं टेम्परेचर वापरू शकता. यू कॅन यूज हिअर डेन्सिटी, you can use your specific volume here, then you can use your entropy, तुम्ही इथं entropy वापरू शकता. See, entropy also is a property. Entropy is an intensive property. Entropy ही काय आहे, intensive property आहे, that is independent of quantum of matter. आता entropy काय सर, I will explain you, no problem, nothing to worry about it. Then next one, internal energy. Sir, what is this internal energy, we don't know. Don't worry, we are going to see this in further part of our chapter. Internal energy आपण पुढे शिकणार आहोत, so nothing to worry. These all are the properties, right? Temperature, density, specific volume, entropy, internal energy, pressure, volume. Clear? All these are the properties. If we will use these properties as coordinates for this axis, then we can call this as a property diagram. तर आपण या डायग्रामला म्हणू शकतो प्रॉपर्टी डायग्राम. ओके. आणि स्टेटची दुसरी डेफिनेशन, एक सिंगल लाईन डेफिनेशन, स्टेट इज ए पॉइंट ऑन property diagram.
Remember this. What is state? So state is a point on property diagram. त्याला म्हणायचं स्टेट. सो दोन्हीही डेफिनेशन चालतील स्टेटच्या. कुठल्या दोन डेफिनेशन ज्या आपण बघितल्या त्या? कुठल्या दोन बघितल्या? पहिली, it is the exact condition of working substance defined by at particular instance defined by at least two properties. ती एक डेफिनेशन. आणि दुसरी, it is a point on property diagram. Clear? So you need to remember both. तो काहीतरी लिहिले मी आहे का? It is a point on a property diagram. दोन्ही लक्षात ठेवायचं आहे. कशासाठी? MCQ. Clear? So for MCQ purpose, you will require such minute details, such minute points. So you need to remember this. अलग लक्षात definition of state. Okay. Now let us will see. We will take one more example. Which example should I take now? And if you would be there in class, we would have enjoyed this session. Now, what example I should give? I am thinking of. Just wait. What example should be given? Let us, we will take our now favorable example which I will be using now here after every time. So इथून पुढे काय म्हणत ते example घेत जाऊ. घ्यायचंच होतं असेल तसं. Let us will take. मला अजून प्रेशर शिकवलं नाही मी, I guess. Pressure we have not discussed. So let us will discuss pressure as well. Hello, sir. हाँ बोला की. बोला की कोणतरी हाक मारली मला. हॅलो. हॅलो. ठीक आहे. बघा आता काय टाइम बिंग. ओके, आता मला सांगा इथं पहिल्यांदा काय केलं आपण. लेट अस वी विल अज्युम फर्स्ट एक असा सिलेंडर होता. सिलेंडर म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय सिलेंडर? तुमच्या घरात आहे का सिलेंडर? गॅसचा सिलेंडर आहे घरात, बरोबर. त्याच्यानंतर पाण्याची टाकी आहे, पाण्याचा पिंप. दॅट इज वन टाइप ऑफ सिलेंडर. येस, एव्हरीवन हॅज ॲट देअर होम. प्रत्येकाच्या घरी तो तर नक्कीच असतो. ठीक आहे. तर हा तसा पाण्याच्या टाकीसारखा आहे. इट इज अ सिलेंडर and it is circular. Clear? It is a circular and then it has a depth. So this is how the cylinder is. या सिलेंडर मध्ये काय आहे? या सिलेंडर मध्ये एअर आहे. So what is there in this cylinder? We have air filled in the cylinder. या सिलेंडर मध्ये एअर भरलेली. Okay. So now, so what we will do, आपण एक पिस्टन नावाची गोष्ट घेतली. पिस्टन म्हणजे काय? पिस्टन इज ए सर्क्युलर डिस्क. पिस्टन इज ए
सर्क्युलर डिस्क. पिस्टन ही एक सर्क्युलर डिस्क असते. एक सर्क्युलर डिस्क ज्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया किंवा ज्याचा डायमीटर, या पिस्टनचा हा डायमीटर इथून एवढा, हा केवढा असतो, इज इक्वल टू सिलेंडर डायमीटर. सिलेंडरच्या डायमीटर एवढा असतो. म्हणजे हा पिस्टन या सिलेंडरच्या आतमध्ये अगदी फेसोफेस बसतो. सो इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द पिस्टन. पिस्टनचा बाहेरचा डायमीटर इक्वल टू सिलेंडरचा आतला डायमीटर. ओके, सो नाउ वी विल मेक दिस पिस्टन टू गेट इन. आता आपण ह्या पिस्टनला या सिलेंडर मध्ये आतमध्ये टाकूया. पिस्टन आतमध्ये टाकला, इथं काय होईल, हा पिस्टन काय होईल, आपण टाकल्या टाकल्या वरून खाली जाईल. बरोबर आहे का, असा खाली 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 येत जाईल आणि तो काय करेल, या एअर वरती प्रेशर अप्लाय करेल. एम आय राईट? बरोबर आहे का? Yes. पिस्टन त्या एअर वरती प्रेशर म्हणजे त्या एअर वरती ओझं अप्लाय करणार पिस्टन. सो त्या एअर वरती ओझं अप्लाय करणार आणि त्या एअरला कॉम्प्रेस करणार का, खाली 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 घेऊन जाणार. आपण याच्यावरती कुठलाही फोर्स लावलेला नाहीये, नुसता तो वरती टाकलाय. आपण पिस्टन फक्त वरून टाकलाय. We have not applied any kind of force over the piston. आपण त्या पिस्टन वरती कसल्याही प्रकारचा फोर्स टाकलेला नाही, आपण नुसतं त्या पिस्टनला खाली सरकवतोय. ओके, मग काय होतं, एका स्टेजला, पर्टिक्युलर स्टेजला अजून थोडासा तो खाली आल्यानंतर, थोडासा खाली आल्यानंतर तो काय होतो, तो स्टेबल होतो. स्टेबल होतो म्हणजे काय होतो, तर तो या गॅसवर फ्लोट व्हायला लागतो. होईल का असं, का डायरेक्ट खाली जाऊन टेकेल? नो सर, फ्लोट फ्लोट होणार थोडासा, आहे की नाही, एका पर्टिक्युलर डिस्टन्सला तो काय होणार, फ्लोट होणार. इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग ओव्हर दॅट गॅस. तो त्या गॅस वरती फ्लोट व्हायला सुरुवात होणार. बरोबर. आता याचा अर्थ काय झाला, पिस्टन ह्या गॅस वरती फ्लोट व्हायला लागला. इट मीन्स the gas has balanced the weight of piston. गॅसनं काय केलं, गॅसनं या पिस्टनचं वेट बॅलन्स केलं. बरोबर आहे का? Am I correct? Yes, sir. Gas has balanced the weight of piston. So we will assume the weight of piston as W. What is the unit of weight? Newton. Newton. We will assume the weight of piston is W Newton. Means the gas has balanced W Newton force over it. गॅस ने काय केलंय, W न्यूटनचा फोर्स, W न्यूटनचा वेट बॅलन्स केलाय. मग आता मला सांगा, त्या गॅसचं प्रेशर किती असेल? What will be the pressure of gas? गॅसचं प्रेशर किती असेल? पिस्टन रॉड एवढं. पिस्टन रॉड एवढं का पिस्टनच्या वेट एवढं? वेट. बरोबर आहे ना. मला जर या पिस्टनला बॅलन्स करायचं असेल तर मला खालून किती फोर्स लावावा लागेल? जेवढा फोर्स पिस्टनचा आहे तेवढा फोर्स गॅसला लावावा लागतोय. बरोबर आहे की नाही? तेवढाच फोर्स गॅसला लावावा लागतोय, तर तो पिस्टन बॅलन्स होणार. म्हणजे गॅसनं पण W न्यूटन एवढा फोर्स लावला. मग गॅसचं प्रेशर कसं काढणार? सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवायडेड बाय एरिया. आपला फॉर्म्युला आहे का? म्हणून प्रेशर इज इक्वल टू W, that is the weight of the piston, divided by, we will assume cross sectional area of piston is A. We will assume the cross sectional area, या पिस्टनचा क्रॉस सेक्शनल एरिया A आहे असं अज्युम करूया. म्हणजे ह्या गॅसनं प्रेशर कुणावर अप्लाय केलं? पिस्टनवर अप्लाय केलं. किती अप्लाय केलं? ह्या पिस्टनचा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे
हा सर्क्युलर, हा खालचा भाग, ह्या एरियावर फोर्स अप्लाय झालता म्हणून तो एरिया आपण घेणार, दॅट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. सो प्रेशर इज इक्वल टू W अपॉन ए. म्हणजे प्रेशर काय झालं, W इज वेट ऑफ द पिस्टन. What is W? W is weight of the piston and A is cross section area of the piston. Now you guys tell me, if I will add a small weight W1 over the piston, what will happen? Pressure is Pressure increases. काय होईल, पिस्टन अजून थोडा खाली जाईल, बरोबर आहे का? पिस्टन अजून थोडा खाली जाईल आणि W ची व्हॅल्यू वाढेल का? नाही. W ची व्हॅल्यू वाढली. सो नाउ W has become W plus W1, बरोबर आहे का? सो प्रेशर इज इक्वल टू W plus W1 divided by A. Am I correct? Now if I will add one more weight, मी अजून एक weight add केलं, small weight W2, काय होणार, अजून प्रेशर वाढणार, फर्दर प्रेशर विल इन्क्रीज. प्रेशर इज इक्वल टू W plus W1 plus W2 divided by A. Cross sectional area is same. What we are increasing? We are only increasing numerator. Cross sectional area is remaining same. Cross sectional area same राहतोय. व्हॉल्यूमचं काय होतंय, व्हॉल्यूम डिक्रीज होतंय का? व्हॉल्यूम इज गेटिंग डिक्रीज्ड. Decreases. Understood one concept of pressure. This concept Yes. we are going to use throughout our chapter in many times. भरपूर वेळेला आपण ही कन्सेप्ट आपल्या चॅप्टर मध्ये इथून पुढे वापरणार आहोत, त्याच्यामुळे महत्वाची आहे म्हणून आधी ही समजवली तुम्हाला. ठीक आहे, आपण काय शिकत होतो, what we were discussing, what point we were discussing before this? State, sir. Property We were diagram. discussing state, है ना? We have finished the definition sir. of state. State. So let us, we will see what is state here. So now this is the first condition. This is the exact condition of working substance, defined by at least two properties. याला दोन properties ना define केला आपण आत्ताच. We have just seen pressure, and then second property we will take as volume. So let us will call this as pressure and this as volume. Pressure, volume. Now let us say this is the first point. This is a 1 point we got. This is 1 point we got. कधी मिळाला आपल्याला? When I measure the pressure of this gas. Just now we did count, है ना? आपण आत्ताच count केलं इथं W by A. So we just did count it. The pressure inside. मग हे झालं पहिलं pressure. Initial pressure condition. Similarly, we will measure this volume. आपण हे volume पण measure करणार. We will measure this volume. Area into this length. बरोबर आहे का? How to get volume of cylinder? So area, circular cross-sectional area into height or length you can call. So this area into this length, this is the cross-sectional area, the volume. So this is how we get the volume first, V1. Okay, हे झालं V1. इथं आहे तुमचा P1.
Now the same thing what we did in last point, this way at this time. So we will add a small weight W1. We will add a small weight W1 over this piston. So what happened? What will happen to these two properties, pressure and volume? What should happen? Tell me. What should happen? Pressure increases. Pressure increases. Second, Volume Volume decreases. decreases. volume decreases. Means pressure should increase, volume should decrease. Means this point will move somewhere here. This point will move here somewhere. इकडे जाईल कुठेतरी. इथं व्हॉल्यूम कमी झालंय, प्रेशर वाढलंय. We will have graph something like this. Remember, it is arbitrary. मी असंच काढलेलं आहे. It is not exact what we are expected. मी फक्त कसाही कर्व काढलेला आहे मी. So this is the first one, initial state. This was initial state. ही होती आपली पहिली स्टेट. आपण काय केलं, पहिल्या स्टेटला प्रेशर आणि व्हॉल्यूम मेजर केलं. तर इथं आपण काय म्हणत होतो, ह्या पहिल्या स्टेटला इथं हिअर वॉज ए थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम. इथं कुठं होतं, थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम. ऍट पॉइंट 1 the system was in thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium ला होती. परत काय झालं, we added some mass or some weight over the piston. आपण पिस्टन वरती थोडस वेट, थोडासा मास ऍड केला. म्हणजेच आपण काय केलं, which disturbed the thermodynamic equilibrium. बरोबर आहे का मी काय म्हणतोय ते. आपण थोडस पिस्टन वरती वेट ऍड केलं. याचा अर्थ काय केला, आपण थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियमला डिस्टर्ब केलं. इज इट करेक्ट? बरोबर आहे का ते? Yes, sir. यस, आपण थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब केलं. कसं काय डिस्टर्ब केलं? Weight add केलं. By adding weight. हा, आपण वेट ऍड केलं. वेट ऍड केलं याचा अर्थ आपण मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब केलं. 3 प्रकारचे इक्विलिब्रियम आहेत, मेकॅनिकल, केमिकल आणि थर्मल. तर इथं आपण वेट ऍड केलं. वेट ऍड केलं म्हणजे आपण काय केलं, म्हणजे आपण मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब केलं. मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब केल्यामुळं काय झालं, सिस्टीमनं त्याची जागा सोडली. सिस्टीमनं त्याची जागा सोडली. मग कायमच सोडली का? कायम सिस्टीम मूव्ह होत राहिली का? तर नाही. सिस्टीमनं त्याची जागा थोड्या काळासाठी सोडली आणि परत काय झालं, थोड्या वेळानंतर जर आपण बघितलं तर पिस्टन इथं येऊन थांबला असेल आणि याच्यावरती हे असं वेट असेल. बरोबर आहे का? असं झालं असेल का थोड्या वेळानंतर? इज इट पॉसिबल? तुम्हाला काय वाटतंय? म्हणजे काय, वेट ऍड करायच्या आधी सिस्टम इथं होती स्टेट नंबर 1 ला. वेट ऍड केल्यानंतर पिस्टन खाली मूव्ह झाला आणि इथं येऊन थांबला. दिस इज द स्टेट नंबर 2. कसलं गाणं काढलंय सर तू, काय चाललंय? सो दिस इज स्टेट नंबर 2. So means system passed from one thermodynamic equilibrium to another. काय झालं,
ज्यावेळेस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब झालं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब झालं, त्याच्यामुळे सिस्टीम काय केली, सिस्टीम ही एका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मधून दुसऱ्या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मध्ये जाते, है ना. सो व्हाट आय हॅव रिटन हियर, सो लेट अस विल सी what we added some weight over the piston which disturbed the thermodynamic equilibrium, है ना. इथं आपण काय लिहिलं पाहिजे, at state 1 मधलं जे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होतं ते थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब झालं. डिस्टर्ब झाल्यानंतर काय झालं, सिस्टम transfers from one thermodynamic equilibrium to another. सिस्टम काय झाली, सिस्टम ट्रान्सफर झाली, कुठून कुठे ट्रान्सफर झाली, सिस्टम ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम टू अनादर. अनादर लक्षात येईल ना, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियमच आहे ते पण. क्लिअर, ह्या दुसऱ्या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियमला गेली, है ना. दिस ट्रान्सफर फ्रॉम वन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम to another is called as, यालाच काय म्हणायचं, is called as process. यालाच म्हटलं जातं प्रोसेस. So what is process? Process is when a system transfers from one thermodynamic equilibrium to another, then we say the process is performed. ही 1 to 2 जी झाली ती प्रोसेस झाली. आपण जे आता इथं केलं ती प्रोसेस केली. प्रोसेस कधी होते, ज्या वेळेस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होतं. When thermodynamic equilibrium will disturb, at that time only process will happen. जर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब झालंच नाही तर प्रोसेस होणारच नाही. Getting it? This is simple stuff. हे लक्षात आलं का, प्रोसेसची डेफिनेशन लक्षात आली का? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक आहे. Let us will come here. Process. When the system transfers from one thermodynamic equilibrium state to another, the process is said to be performed by the system. आता प्रोसेसची दुसरी सोपी डेफिनेशन काय आहे बघा इथं. Process is the path followed by the system during the transfer from one thermodynamic equilibrium to another. It is represented by a line on property diagram. जसं आपण काय म्हणतो की स्टेट इट इज रिप्रेझेंटेड बाय ए पॉइंट ऑन अ प्रॉपर्टी डायग्राम, तसंच प्रोसेस इज रिप्रेझेंटेड बाय ए लाइन. प्रोसेस इज रिप्रेझेंटेड बाय ए लाइन ऑन अ प्रॉपर्टी डायग्राम असं. Clear? Then this all the processes considered here in this chapter are quasi-static process. Nothing to worry. We will study this quasi-static process in detail. What is quasi-static process and how it is? Process समजली का सगळ्यांना? Process ची definition. Process चे example कुठल्या कुठल्या? बघा इथे लिहिलंय. Example is isobaric process, isochoric process, isothermal process, adiabatic process. Clear? These are some examples of process. Now let us see the definition of cycle. So can you tell me the definition of cycle? We come here. Cycle. What is the definition of cycle?
लिहिलं तिथं. The sequence of processes that bring back the system to original state is called as cycle. त्याला सायकल म्हणायचं. आपल्या इथल्या एक्झाम्पल मध्ये आपण बघूया. आपण काय केलं इथं प्रोसेस आपण कशी केली. आपण काय केलं ह्या पिस्टन वरती एवढा मास किंवा एवढं वेट ऍड केलं. ठीक आहे. एवढं वेट ऍड केल्यामुळे पिस्टन काय झालं 1 पासून 2 पर्यंत ट्रान्सफर झाला. क्लिअर. आता काय करायचं पुढच्या स्टेपमध्ये याचं हाफ वेट याच्यावरचं अर्ध वेट हे काढायचं. अर्ध वेट काढल्यावर काय होईल व्हॉट विल हॅपन. अर्ध वेट Volume increases. व्हॉल्यूम वाढेल का. पिस्टन इथं कुठेतरी येऊन थांबेल आहे का नाही. Yes. पिस्टन इथं कुठेतरी येईल या इथपर्यंत येईल आणि ह्याच्यावरती अर्ध वेट असेल. म्हणजे सिस्टीम कुठून कुठे आली स्टेट नंबर 2 पासून स्टेट नंबर 3 पर्यंत आली. लेट अस वी विल कॉल दॅट सिस्टीम 2 पासून 3 पर्यंत अशी आली. इथं कुठेतरी 3 पॉइंट आहे तुमचा. आता पुढच्या स्टेप मध्ये हे राहिलेले वेट पण काढून टाकायचं. राहिलेले वेट पण काढायचं. राहिलेले वेट काढल्यावर काय होणार पिस्टन परत इथे येणार का माघारी 1 ला. पिस्टन परत 3 पासून 1 ला माघारी येणार. ही झाली सायकल. द सिक्वेन्स ऑफ प्रोसेसेस एका पाठोपाठ एक प्रोसेस करायची. द सिक्वेन्स ऑफ प्रोसेसेस which bring back the system to original state to initial state. इनिशियल स्टेट म्हणजे काय अगदी सुरुवातीला त्याचं प्रेशर किती होतं. अगदी सुरुवातीला त्याचं टेम्परेचर किती होतं. अगदी सुरुवातीला त्याचं व्हॉल्यूम किती होतं. ते सगळं म्हणजे इनिशियल स्टेट पूर्णपणे रिस्टोर होते. इन टर्म्स ऑफ एव्हरी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एव्हरी प्रॉपर्टी. सिस्टीम इनिशियल स्टेटला माघारी येते म्हणजे काय सिस्टीमच्या सगळ्या प्रॉपर्टीज रीसेट होतात आहेत त्या पोझिशनला. म्हणजे त्याचं जेवढं टेम्परेचर सुरुवातीला होतं तेवढंच टेम्परेचर होतं. जेवढं प्रेशर आधी होतं तेवढंच प्रेशर फायनली होतं. जेवढं व्हॉल्यूम आधी होतं तेवढंच व्हॉल्यूम शेवटी होतं. जेवढी इंटरनल एनर्जी सुरुवातीला आहे तेवढीच इंटरनल एनर्जी शेवटी होते. ठीक आहे. ह्या सगळ्या त्याच्या प्रॉपर्टीज रिस्टोर होतात. त्यावेळेस त्याला म्हटलं जातं सायकल. सायकल इज the sequence of processes which bring back the system to its initial state. ती सिस्टीमला त्याच्या इनिशियल स्टेटला माघारी घेऊन येते. Got this definition of cycle? Okay. या सायकलचे एक्झाम्पल काय इथे लिहिलं. ऑटो सायकल, डिझेल सायकल. क्लिअर. ह्या आयसी इंजिनच्या सायकल्स आहेत. ऑटो सायकल अँड डिझेल सायकल बोथ. क्लिअर. तुम्ही 12वी मध्ये कुठली तरी कॅरनॉट नावाची ऐकली असेल. युअर टीचर माइट हॅव टोल्ड यू लाईक कॅरनॉट है ना. ऐकलंय का हे कधी. Carnot cycle. See, when you have studied thermodynamics, means you must know Carnot cycle. तुम्ही थर्मोडायनामिक्स शिकलेला आहात म्हणजे तुम्हाला Carnot cycle ही माहित पाहिजेच. क्लिअर. Carnot cycle is the cycle with highest efficiency. Carnot cycle ही कशी असते एक अशी सायकल आहे ज्याची इफिशियन्सी कशी असते हायेस्ट असते. ओके. तर त्या सायकलला Carnot सायकल असं म्हटलं जातं. ओके. आता हे झालं सायकल टर्म. आता काय झालेलं आहे आपला पुढचा पॉइंट आहे आता क्वासी स्टॅटिक प्रोसेस. क्वासी स्टॅटिक प्रोसेस पूर्ण करायला कमीत कमी 20 मिनिटं लागतात विथ युअर फुल ऑफ अंडरस्टँडिंग. क्लिअर. त्याच्यामुळे आपण काय करूयात क्वासी स्टॅटिक प्रोसेस वी विल स्टडी नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज वी हॅव नियर अबाउट 10 मिनिट्स ओनली लेफ्ट विथ अस. आपल्याकडे साधारण 10 मिनिटं आहेत फक्त. So it is not possible to cover the quasi-static process within those 10 minutes. So we will cover quasi-static process in next lecture. ठीक आहे. सो आतापर्यंत आपण जे जे काही शिकलो त्याच्यामध्ये कोणाला डाऊट आहे का. आज काय काय शिकलो आपण आता आपण स्टेट शिकलो आणि प्रोसेस शिकलो आणि सायकल शिकलो. वी हॅव स्टडीड 3 डेफिनेशन्स नाउ. आपण आतापर्यंत 3 डेफिनेशन शिकलो फक्त आजच्या लेक्चर. स्टेट,
प्रोसेस सायकल. त्याच्यानंतर आपण एक टर्म महत्वाची शिकलो की प्रेशर पिस्टन सिलेंडर नक्की कसं असतं, कसं वर्क करतं. सिलेंडरवर वेट ऍड केल्यानंतर प्रेशर कसं वाढतं, व्हॉल्यूम कसं कमी होतं, स्टेट कशी त्याच्यावर डिफाईन करता येते, त्याच्यावर प्रोसेस कशी डिफाईन करता येते, हे आपण फक्त आता बघितलंय आणि जे की आपल्याला पूर्ण चॅप्टर मध्ये इथून पुढे सारखं लागणार आहे. ओके, ठीक आहे का? Then shall we Yes. stop for today? Or do you have anything to ask? Nothing? ठीक है then. We'll stop here. Thank you very much. I will share the notes now. मी notes share करतो आता तुमच्या ग्रुपला. This thermodynamics chapter. ठीक आहे. Thank you.